गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज असी अपना वेलवेटिन फैब्रिक का डिस्कशन जी असी लास्ट वीडियो भी डिस्कस कर रहे थे उसनों फर्दर लैके जा रहे हैं। असी अपने लास्ट पार्ट 1 ते पार्ट 2 दे विच मेन डिस्कस किया कि वेलवेटिन फैब्रिक किस तरह बनता है, ठीक है, वो क्लासीफिकेशनस की है। जिस तरह तुहानूं उस दे विच ऑलरेडी दस्सिया गया सी कि जिहड़ा वेलवेटिन फैब्रिक है यह एक वेफ्ट पाइल फैब्रिक है ते इस फैब्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੈਫਟ। ਸੋ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਲਵੇਟਿਨ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਵੈਫਟ ਪਾਈਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक बार क्लासीफिकेशन फिर तो तुहानूं डिस्क्राइब कर दूंगा, एक बार फिर दस दूंगा असी जिहड़ी क्लासीफिकेशन इसनूं जिहड़े क्लासीफाई किया गया ही। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर और प्लेन वेलवेटिन, नंबर 2 12 बैक वेलवेटिन, नंबर 3 वेफ्ट प्लशेस, जो कि असी ऑलरेडी तीनों क्लासीफिकेशन ऑलरेडी असी अपने लास्ट वीडियो लैक्चर दे विच पढ़ चुके हैं। चौथी क्लासीफिकेशन है कॉर्डेड वेलवेटिन, पंजवीं है फिगर्ड वेलवेटिन, छेवीं है डबल प्लशेस और रिवर्सिबल वेफ्ट पाइल, जो कि असी अज दे अपने इस वीडियो लैक्चर दे विच पढ़ांगे। चौथी टाइप है कॉर्डेड वेलवेटिन। कॉर्ड तो तुसी द कॉर्ड दा मेन मीनिंग की है? कॉर्ड दा मीनिंग है कि लाइन क्रिएट करना है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे विच वो की कह रहा है कि इन दिस स्ट्रक्चर द पाइल पिक्स आर बाउंड इन at interval in straight line। इस particular corded velveteen ਦੇ डिजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह ਤੁਸੀਂ राइट साइड ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ डिजाइन देखो, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ग्राउंड एंड 12 लेने, ठीक है। एक ग्राउंड 3 पाइल, एक ग्राउंड 3 पाइल, ये साडी वेफ्ट पिक ਦੀ रेशो ਲਈ है, ठीक है। ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ऑरेंज कलर ਦੇ ਨਾਲ प्लेन भी भर देनी, जिस तरह ਅਸੀਂ प्रीवियस डिजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ भी करते रहे सी। ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ऑफ 1 डाउन ਦੀ प्लेन भी भर देनी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾइल पिक्स, ਜਿਹੜੀ पाइल पिक्स ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन। पाइल पिक्स ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन, मींस ग्राउंड ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਹਿਲੀ पाइल पिक ਤੇ ਆਪ, 1 नंबर ग्राउंड ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਹਿਲੀ पाइल पिक ਤੇ ਆਪ, 2 नंबर ग्राउंड का धागा भी इत्थे 2 नंबर पाइल पिक ते अप, 3 नंबर ग्राउंड का धागा भी 3 नंबर ग्राउंड पिक पाइल पिक ते अप हो जाएगा। ते ये सारे असी जिहड़े पाइल दे धागे ने इन स्ट्रेट लाइन च बाइंड कर देने विद दी हेल्प ऑफ ग्राउंड एंड दे नाल, ये स्ट्रेट लाइन दे विच बाउंड कर देने। सेम उन्ना ही इंटरवल छड्ड के एडा लंबा वेफ्ट दा फ्लोट देके असी 5 दा फ्लोट देता, 5 दे फ्लोट तो बाद फिर ए वाले असी बाइंडिंग पॉइंट इंसर्ट कर देने। सो अगर असी 12 ग्राउंड एंड लैने हैं, ठीक है, 12 ग्राउंड एंड लैन दे नाल साडे कोल जिहड़ा पाइल ते वेफ्ट दा जिहड़ा फ्लोट कपड़े दे विच आएगा वो 5 एंड दे उत्तों जाएगा, मींस 5 वार ते उत्तों जाएगा, 5 ग्राउंड वार ते उत्तों जाएगा तो 5 धागा दा लंबा फ्लोट देगा। जिहड़ा पाइल दा वेफ्ट है वो 5 ग्राउंड दे वार दो उत्तों जाएगा, इसके वो एडा लंबा फ्लोट देगा। हर एक जड़ी पाइल पिक है, पाइल पिक नंबर 1, पाइल पिक नंबर 2 एंड पाइल पिक नंबर 3 सेम 5 का ही फ्लोट देगी, लैफ्ट हैंड साइड ते भी ते इधर राइट हैंड साइड ते भी। अगर असी चाहिए तो असी ए वाला फ्लोट की लेंथ लंबी भी कर सकते हैं। सपोज तुसी अगर ग्राउंड के एंड 14 ले लेंदे हो तो एक पाइल का बाइंडिंग पॉइंट इत्थे रह जाएगा, विच फ्लोट 6 का आ जाएगा। उन्ना ही लंबा वेफ्ट का, जिन्ना लंबा तुसी वेफ्ट का फ्लोट लेना चाहते हो उन्ने ग्राउंड के एंड वधा दिओ, ठीक है। ते पाइल पिक नूं तुसी ਇਹ ਜਿਹੜੇ पाइल पिक है इसनूं स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ इक्वल रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ बाइंड कर दो। जिन्ने ज़्यादा तुसी ग्राउंड एंड लेंदे जाओगे उन्ना ज़्यादा ये वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ वेफ्ट का फ्लोट है ये उन्ना ही ज़्यादा लंबा होता जाएगा। बट असी अपने इस डिज़ाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राउंड के टोटल एंड 12 ले ने, ठीक है, जिन्हां ਵਿੱਚੋਂ एक बाइंडिंग पॉइंट ये लग गया इन स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इक्वल डिस्टेंस 5 ਦਾ फ्लोट ਦੇ के अगला बाइंडिंग पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। सो 5 ਦਾ फ्लोट ਇੱਥੇ आ गया वेफ्ट ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ फ्लोट राइट साइड ਤੇ आ गया, ठीक है। इस तरह ही तीनों पाइल एंड सेम इस तरह ही वर्क करेंगे। सेम उतले सैक्शन दे विच भी सेम असी इक्वल डिस्टेंस ते जिहड़े बाइंडिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन दे विच इस कॉर्डेड दे विच असी
मेन ध्यान रखना है कि असी बाइंडिंग पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर करने कपड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर करने एट एन इक्वल इंटरवल ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ so in this structure the pile picks are bound in at interval in straight line ਜਿਹੜੀ pile picks ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ in straight line ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ the cut are made right up the center of the space between the pile binding point ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਉਹ ਕੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਫਟ ਦਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਇਹ ਫਲੋਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਨੀਡਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੱਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲ ਵੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਗਰ 5 ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਇਹ 5 ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਇਧਰੋਂ ਛੱਡ ਤੇ 2 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਨੀਡਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ 7 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ 7 ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ 3 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇਹ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਫਲੋਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ as a result the tuft of fiber project from the foundation in the form of cords or rib running lengthwise of the fabric ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਹੀ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੌਰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੌਰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਰਡਰਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੌਰਡ ਮੀਨਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਰਡਰਾਈ ਕੌਰਡ ਮੀਨਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਰਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਡ ਔਰ ਰਿਬ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਬ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਰਡ ਤੇ ਰਿਬ ਇਫੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਵਰਟੀਕਲ The finer class of cord such as used for dress material are made in finer yarn with a plain bag ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੌਰਡ ਫੈਬਰਿਕ ਅਗਰ ਡਰੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर द ਵੇਅਰਿੰਗ ਪਰਪਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਰ ਧਾਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੀ ਕੌਰਡਰਾਈ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਮੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ are made with somewhat heavier in which a case a twill ground weave is used ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਰਡਰਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਸੂਟਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਵਿਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵੀਵ ਲਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨ ਸੂਟਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਡਡ ਵੈਲਵੇਟਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਰਡਡ ਵੈਲਵੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 3 ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਫਲੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਜੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਟਫਟ ਔਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਰਡ ਤੇ ਰਿਬ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕੌਰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫॉर दैट इज यूज्ड फॉर द ड्रेस मटेरियल, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਧਾਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵੀਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਰਡਰਾਈ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਵਿਲ ਵੀਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੌਰਡਰਾਈ ਫੈਬਰਿਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 2/1 ਹੁੰਦੀ ਵੀਵ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਵ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ 2/1 ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹਲੇ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਹੈ, ਵੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਵੀਵਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਉਸ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਹੀ ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕੌਰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਕੌਰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ corded velveting। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫਿਗਰਡ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ। ਫਿਗਰਡ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ most of the surface is occupied by a massive pile figure। ਇਸ ਫਿਗਰਡ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵੈਕ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਵੈਕ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵਾਰ ਦਾ ਫਲੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਵਾਰ ਦਾ ਫਲੋਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੈਫਟ ਅਪ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਿਖਾਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਨ ਵੈਕ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਗਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਵ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ most of the surface is occupied by a massive pile figure। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਪਾਈਲ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਸਿਵ ਪਾਈਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਸਿਵ ਪਾਈਲ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਦਿਸ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ornamental part of the design, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਸਿਵ ਫਿਗਰ ਪਾਈਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The bare ground is exposed only to separate the part of the ornament। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ornament ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਵੇ। Any velveteen can be used for the figure। ਇਸ ਫਿਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ ਵੈਕ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਟਵਿਲ ਵੈਕ ਵੈਲਵੇਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ
The structure is varied according to method in which the pile weft is prevented from showing on the surface of the fabric. But ਅਸੀਂ ground ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ weave ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ pile ਦਾ weft ਕੱਪੜੇ ਦੇ surface ਤੇ show ਨਾ ਕਰੇ। ground ਦੇਖੋ pile ਦਾ ਜਿਹੜਾ weft ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ show ਹੋਏਗਾ, but ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ground ਦੀ appearance ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ warp lift ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ground weave ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ground 'ਚ ਅਸੀਂ plain weave ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ pile ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ in alternate ends ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ lift ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ weft ਦੀ prominence ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਵੀਵ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਫਟ ਵਾਰਪ ਚੱਕਤਾ ਤਾਂ ਵੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਾਰਪ ਅਪ, ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵੈਫਟ ਅਪ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਵੈਫਟ ਕਿਹੜਾ, ਪਾਇਲ ਦਾ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਵੈਫਟ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਫਟ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਭਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਵੈਫਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਰਪ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਵੈਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਰਪ ਲਿਫਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੈਫਟ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਇਲ ਦਾ ਵੈਫਟ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਵੈਫਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਰਪ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੈਥਡ ਵੈਲਵਟਿਨ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ। ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਵੈਫਟ ਪਲਸ਼ਿਸ ਔਰ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਇਲ ਫੈਬਰਿਕ। ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਇਲ ਫੈਬਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਵਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਾਟਨ ਐਂਡ ਸਟੀਨ ਵੀਵ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪਲਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24/18 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 24 ਐਂਡ ਨੇ ਤੇ 18 ਪਿਕਸ ਨੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਲਈ ਹੈ ਵੈਫਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ 1 ਗਰਾਊਂਡ 2 ਪਾਇਲ, 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 1 ਗਰਾਊਂਡ 2 ਪਾਇਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਪਾਇਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਇਲ ਦੇ ਸਾਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਉਹ ਸਟੀਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਉਹ ਸਾਟਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਟਨ ਉਹ ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਰਪ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਨ ਉਹ ਜਿਸ 'ਚ ਵੈਫਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 24/18 ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। 24 ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਨੇ ਤੇ 18 ਪਿਕਸ ਨੇ। 18 ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, 1 ਗਰਾਊਂਡ 2 ਪਾਇਲ, 1 ਗਰਾਊਂਡ 2 ਪਾਇਲ। ਹੁਣ ਸਟੀਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਟੀਨ ਦੇ ਧਾਗੇ 1, ਸਟੀਨ ਉਹ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 6 ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 6 ਧਾਗੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ, तो टोटल साडे को वैफ्ट वाइज जी टोटल पिक्स इंसर्ट हो रही हैं दैट इज वो ताड़ी हो गई 18। सो असी वैफ्ट वाइज रेशो की सैट की है 1 ग्राउंड 2 पाई। 2 ग्राउंड के धागे स्टीन च काम करते हैं, उन्हों दी रिवर्स ते ये अगले दो धागे
ਸਾਟਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟੀਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੀ 6 ਨੇ, ਟੋਟਲ ਸਾਟਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੀ 6 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਭਰਤੀ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 ਇੱਥੇ 1 2 ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 2 3 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਜੋ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਹਾਫ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਹੀ ਹਾਫ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, 1 2 ਉੱਤੇ 1 2 ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਵੀਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 24, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਹੈ, 6 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ 24, 6 ਚੌਕਾ 24 ਮੀਨਸ 4 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਇਹ ਚ 2 ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤਾ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਵਧਾਤੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ 6 ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਂਡ 6 ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਲੈ ਲਏ, 4 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲਏ 6 ਚੌਕਾ 24 24 ਐਂਡ। ਹੁਣ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। 4 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ 2 ਸੀ 4 ਦੂਣੀ 8। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਲ ਪਿਕਸ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੀਨ ਦੀ ਵੀਵ ਭਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8, ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਫਿਗਰ 4 ਗੁਣਾ ਧਾਗੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 8 ਫਿਰ 8 ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਸਟੀਨ ਹਾਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਆ 8, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ 8 ਲੈਣੇ ਪਏ ਤੇ 8 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ 4, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12। ਇੱਥੋਂ 12 ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਫ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਟ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8 ਲਓ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਧਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਭਰਤੀ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਵੀਵ ਸੀ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵਾਰਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 24 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਲੈ ਲਏ ਮੀਨਸ ਧਾਗੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ। ਜੇ ਧਾਗੇ 4 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬੇਸ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਧਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਭਰਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਨ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਲਿਫਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਧਾਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਰਪ ਅਪ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਪ, ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਾਰਪ ਅਪ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ
ਇੱਥੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਫਟ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ, ਇੱਥੇ ਵਾਰਪ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਦਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਫਲੋਟ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਫਲੋਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਫਟ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੀ ਡਿਸਲੋਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਟਿਚਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਟੀਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਿਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੀਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਟੀਨ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਟਨ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਪ ਲਿਫਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਾਰਪ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਾਰਪ ਅਪ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਪਾਇਲ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਰਪ ਅਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਰਪ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਟੀਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਬਲ ਪਲਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਾਟਨ ਐਂਡ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਬਲ ਪਲਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਵੀਵ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਹਾਫ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਵਧਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਸ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਫ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਵਧਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੀ ਹਾਫ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਾਰਪ, ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਾਰਪ ਅਪ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ 24/18 ਦਾ ਲਿਆ, 24 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਨੇ ਤੇ 18 ਪਿਕਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 18 ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 2 ਪਾਇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਵੀ ਭਰਤੀ, 1 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ 1 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ 1 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ। ਜੋ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਸਟੀਨ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਾਟਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਸਟੀਨ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਧਾਗੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਟਨ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ 6 ਧਾਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਧਾਗੇ 24, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਸੀ 4 ਦੂਣੀ 8, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8 ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤੇ। ਸਟੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਾਤੀ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿਕਸ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਇਲ ਪਿਕਸ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੀ ਪਿਕਸ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਪ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਫਟ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਟੀਨ ਇੱਥੇ ਸਾਟਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਪਿਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਰਪ ਸਾਰਾ ਵਾਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਟਨ ਵਾਰਪ ਫਲੋਟ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਪ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਵੈਫਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਤੇ
ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਆਪਸ ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਨ ਬੇਸ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵੈਫਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਟ ਫਾਰਮ ਕਟ ਟਫਟ ਔਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਨ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਬਲ ਪਲਸ਼ਿਸ ਔਰ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਬੇਸ ਵੀ 6 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟੀਨ ਲਈ ਹੈ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ 24/18 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਵੀਵ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਚਾਹੀਦਾ 6, ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਐਂਡ ਲੈ ਲਏ 24। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲ ਪਿਕਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਟਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਟੀਨ, ਫਿਰ ਸਾਟਨ, ਫਿਰ ਸਟੀਨ, ਫਿਰ ਸਾਟਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਡਾ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਵੈਫਟ ਪਾਈਲ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਰਗਸ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।